لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء ونشهد أن محمد عبده رسوله شفيع الغصة في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمتقين وأبي بكر الصديق المجابر في المجد والمنبر والمحراب وعلى الإمام الكمام أعدالهم أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق صاحب الشعر والاحتساب وعلى الإمام أحلام أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب وعلى إمام الكمام أعجالهم أمير المؤمنين والمتقين علي الرضي وفي أساد الله الملك الوهاب وعلى الإمامين الكمامين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Teala turundagi ilim. Mahluklarni baraka ketiruvchi mahluklar endi bular Allah Teala baraka ketirdi. Bular sozdani butunay bir endi butuni biz. Allah Teala baraka ketiruvchi. Onlarni qiyomat kunida yangadan tiriltuvchi. Yani Allah Teala bizni yangadan tiriltib o'lgandan so'ng tilagan narsani ishlovchi Allah Teala. Qur'onda Yasin surasida Allah Teala ayta, "Bul" deb ayta. Shusha bir sразу же baraka keladigan. Buyuk taxtning g'arishning xo'jasi. Allah Teala'ning g'arishi bor. G'arsh ul taxt. Allah Teala'niki bar kursi ham taxt ikki bir. Biz Ayatul Kursi'da o'qiymiz, kursiyuhu samawati vel ard, onun kursiyi bütün ko'klarni ham yerni shulg'ab olgan deb aytamiz. Ham kursidan ustenrek Allah suv. Suni ustenrek Allah Teala'ning taxti al-Arsh. O'zi zoti bilan Allah Teala usti. Bütün Allah Teala nasa baraka ketirdi. Bir kichkina ekan Allah Teala qo'shinda. Bizim qo'limizda gachish bir tega nechik kichkina ekan, Allah Teala qo'shinda da bütün jidi qot ko'k, bütün g'alam shu hal u kichkina ekan. Bizim qo'limizda gachish bir tega kibik. Andara bütün jon iyasining rizqlantiruvchi. Rizq Allah Teala'ning qo'lida. Rizq u tega oshov ishigina tugul, u da kiramında. Munda bizning yurtimiz, munda bizning mashinalarimiz, munda bizning endi baxtimiz, munda bizning bolalarimiz, munda bizning yaqin tuğanlarimiz, munda bizning salomatligimiz, butunisi rizq ishine kirar. Shusha rizqni beruvchi Allah Teala. Biz albatta boramiz, o'xshashlab olib qaytamiz, rizqni sotib olamiz. Shusha rizqni beruvchi Allah. Yurtni solamiz, shusha yurtni beruvchi Allah. Mashinani sotib olamiz, shusha mashinani beruvchi Allah. Nishab Allah, nishab biz aytamiz, men bo'ldirdim, sen esa bilan bo'ldirding so'ng. Sana Allah Teala ko'ra turan ko'zlar bermadimi? Sana yeri turan oyoqlar Allah Teala bermadimi? Sana Allah Teala aql bermadimi? Shusha aql orqali, shusha oyoqlar orqali, shusha quloqlar, shusha ko'zlar orqali sen kasb etasan. Agarda Allah Teala sana shusha narsalarni bermagan bo'lsa, sen rizqni olib qayta olmaysan. Shuning uchun rizq Allah Teala'ning qo'lida, rizqni beruvchi Allah Teala. Biz buldiramiz deb ayta olmaymiz. Biz aytamiz, alhamdulillah Allah Teala'ga bütün maqtov, shukr Allah Teala'ga menga shusha narsani bergan uchun. Andari gunoh qiluvchilarni qattiq g'azablovchi,
Әле менә шушы нәрсәне дә онытмаска кирәк. Гөнаһлардан да сакланырга кирәк. Чөнки кабердә Мөхәммәд пәйгамбәр сәлlam әйтте, газап бар диде. Кыямәт көндә дә газап бар диде. Тамукта да газап бар диде. Без шушы газаплардан сакланырга тиеш. Без инде шунда эләкмәскә тиеш. Аллаһ кушканнарга үтәсәк, гөнаһлардан саклансак, Аллаһ Тәгалә безне газапламаячак иншалла, үзенең җәмәгатенә кертә. Тәүбә итүчеләрне гафу итүче Аллаһ Тәгалә кешедә нинди генә гөнаһ булмасын. Мең гөнаһлар булса да Аллаһ Тәгалә гафу итә. Берсе миңа шундый сорау бирде. Ул инде теге урыслар арасында яшәгәч, бер татар кешесе сорау бирде. Бездә авыр ди, ә менә урысларда бик җиңел ди. Попларга барасың да ди, ул сине отпуска грехи әйтә ди, и аннары тагын гөнаһлар кыласың ди. Бик рәхәт ди. Монда анатара туры килде. То, что беренчедән Аллаһ аларның тәүбәләрен, гөнаһларын гафу итми. Ул җитми. Аллаһ Тәгалә тәүбәне гафу итү өчен, то есть гөнаһны гафу итү өчен 3 шарт кирәк. Беренчесе гөнаһтан туктарга кирәк. Икенчесе үкенергә кирәк, Аллаһтан гафу сорап. Өченчесе бүтән бу гөнаһка басмыйм дип үзеңә сүз бирергә кирәк. 3 шарт туры кисәгәнәк Аллаһ аны гафу итә. Әле 4нчесе бар. 4нчесе кеше белән бәйле. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин кеше арасыннан кирмим ди. Алар үзләре арасында пока теге разбираться итмиләр. Ягъни бер кеше икенче кешене рәнҗеттеме, анда малны алдымы, или әҗәткә алдымы? Шушы әҗәтне кире кайтарырга тиеш. Или гафу сорарга тиеш. Шу вакытта гына Аллаһ Тәгалә шушы гөнаһны гафу итә иншалла. Ну кайтыйк шушы 3 шартка дип әйтәбез. Гөнаһтан туктау. Әгәр дә кеше Аллаһтан гафу сорый икән, но гөнаһтан туктамады. Аллаһ аны гафу итми. Ну яра, беренчесе үтәде икән, гөнаһтан туктады. Но үкенмәде. Ни өчен ул гөнаһтан туктады? Может, аңар врач әйткәндер, әгәр тагын ичсәң, аракыны инде үләсен. Аллаһтан куркып түгел, ә үлемнән куркып туктаган. Бу тәүбә булмый, бу Аллаһтан гафу сорау булмый. Аллаһтан гафу сорау ул Аллаһтан гафу сорау үкенеп, Аллаһ каршында үзеңне гаепле итеп санап, Аллаһтан гафу сорау була. Һәм өченчесе үзеңә сүз бирәсең, бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип. Ну мәсәлән әйтә икән, беренчесе үтәлдең син, гөнаһтан туктадың. Икенчесе үтәдең, Аллаһтан гафу сорадың. Ана әле синең ниятең бар. Менә әле яңа ел җитәчәк, әзрәк шампанское салып алам дип уйлыйсың икән. Әле бу гөнаһны Аллаһ гафу итми, синең әле будущего ниятең бар эчәргә. Монда кирәк кисеп атара полностью все, бер качан да моны эчмим дип. Или бүтән башка гөнаһны да бүтән эшләмим дип. Ул вакытта гына шушы гөнаһ кичерелә иншалла. И 4нче дә мәсәлән кешеләр белән теге яхшы муамиләдә булу. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлламның хадисендә килә, Мөхәммәд пәйгамбәр сәллам әйтте, кем ул банкрот? Шуны сорау бирде сахабаларга. Ну банкрот без беләбез кем инде Мөхәммәд. Алар әйттеләр, банкрот кемнең малы юк. Кемнең малы юк, кемнең акчасы юк. Мөхәммәд пәйгамбәр сәллам әйтте, банкрот шул кеше ди. Кыямәт көндә ул намазлары белән килер ди. Аның күп итеп намазлар бар, изгелекләр бар. Аллаһ аны кабул иткән. Күп итеп уразасылар белән килер, Аллаһ аны кабул иткән. Хаҗы да белән килер, закаты белән дә килер, садакасы да булыр, бөтенсе булыр. Но ширатта кешеләр басып тора. Бер кешене рәнҗеткән, икенче кешегә суккан, өченче кеше турында гайбәт сөйләгән, һәм башка. Монысы намазын алыр, икенчесен ураза алыр, өченчесе хаҗын алыр, тегесе закатын алыр. Но әле ширатта 3000 кеше бар. Примерно китерәм инде. Может, аннан да күбрәктер. Теге кешеләр килерләр дә әйтерләр, алайса бездән гөнаһларны ал, үз өстеңә изгелек әле булмагач, теге кешеләрнең гөнаһлары моны өстенә йөкләп, аны тамукка алып китерләр дигән. Менә бу кеше банкрот. Әле изгелек эшләү түгел, аны сакларга да кирәк бит әле. Шуның өчен шушыннан без нәтиҗә ясыйбыз. Аллаһ Тәгалә иң гаделле зат.
Аны кыямәт көндә без аны белербез. Иншаллах. Тоже шундый сорау биргәннәре, әнишәп Аллаһ Тәгалә сугышны туктатмый диме инде? Мен әйттем, без бит роботлар түгел. Әгәр дә без роботлар булса, раз кнопкага басты, раз туктады кеше, все, бүтән эшләми. Без бит роботлар түгел, Аллаһ Тәгалә безгә ихтияр бирде. Аллаһ Тәгалә ихтияр бирде, свобода бирде, и кеше шул аркылы гунахлар сәбәпле сугышлар бара. Аллаһ Тәгалә иркенлек бирде, ягъни Аллаһ Тәгалә свобода бирде. Анда кысылмый. И шул сәбәпле дөньяда начарлыклар кылына. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, бәла казаның сәбәбе ди, сезнең үзегезләрнең кулларыгыз ди. Сугышлар бара икән, димәк, гунахлар сәбәпле шундый нәрсәләр килә, бәла казалар. Менә бу гафу итү буенча үзенең кулларын дөрес юлга кертүче Аллаһка мактау булсын дигән. Аллаһ Тәгалә үзенең кулларын туры юлга кертүче, мәчеткә китерүче. Аллаһ Тәгалә аны китерә, кешеләрне. Күп кеше бит мәчеткә дә керә алмый. Кайбер кешеләр мәчет тирәсендә дә яши. Бу куркыныч әйбер, конечно, бик куркыныч әйбер. Аллаһ Тәгаләнең йортына керә алмыйсың икән, бу димәк синдә гунахларың бик күп. Кеше аклана, миндә гунах юк дип. Әнә алар мәчеткә йөрсеннәр, анда аларның гунахлары күп, мин гунахларым юк. Мин беркемне рәҗитмәдем, беркемне урламадым. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, һәрбер кеше ди гунахлы ди. Пәйгамбәр әйтте моны. Но иң яхшысы ди, кем Аллаһтан гафу сорый ди гунахлар өчен ди. Гунахсыз кеше кем була ул? Ул була сабый. Без уже сабый түгел. Яисә дивана кеше. Без дивана түгел. Дивана кешенең гунахлары юк, язылмый. Аллаһ Тәгалә аңар просто кыямәт көндә сынауына бирәчәк. Сынау бирәчәк. Ул сынауны үтәсә, җумака кертә, ул сынауны үтәмәсә, тамакка кертә. Без Аллаһ каршында җаваплылык тотабыз. Кайбер кеше әйтә, 80-ннән соң уже гунахлар язылмый ди. И гайбәтләр сөйли, рәхәтләнә, бинетләсә нәрсә сөйли. Юк, андый сүзләр юк, Коръәндә дә юк, хадистә дә юк, 80-ннән соң гунахлар язылмый дигән сүз. Язылмый, әгәр дә ул дивана була, акылдан китә икән. Язылмый да, но үзенең акылында икән, хоть ул 100-гә хәтле яшәсен, барыбер гунахлар языла. Безнең ике якта ике фәрештә, уң якка изгелек язалар, сол якка гунахларны язалар. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва сәми'у дуа. Алхамдулиллахи нахмадуху ва наста'инуху ва настагфирух ва ну'мину бихи ва натаваккалу алейхи ва нa'удhu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusallun ala nabiyyi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu taslima. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi'adedi men salli ve som. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi'adedi men qa'ade ve qam. Ve salli ve sellim aleyhi ve ala cemi'al enbiya ve mursalin ve ala melaiketekel mukarrabin ve ala ahli ta'atika ecma'in min ahli semavati ve ahli aradin varhamna ve ahşurna ma'hum bi rahmetika arhamar rahimin. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.